So today we are going to continue our yesterday's class, that is Bryophyta. I have given you a brief idea about Bryophyta yesterday. We will study in more detail today. Okay, everybody, please be concentrated. We are just going to study Bryophyta today. Okay. You can see here. Is this visible to everybody? Say once yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. So you can see here a dense mat of green grass-like structure which is filled up by Bryophyta, which is our matter of study today. Yes, Samir also came. Bryophyta, I have already told you yesterday that it is the soil forming structure. We will not define it now. Yes, anybody? Any problem? If not, I will proceed. Okay. Okay. So you can see here रुखहरू देख्दैछ यहाँनिर डेन्स म्याट छ भुइँमा म्याट ओछ्याउने जस्तो यो चाहिँ के को ब्रायोफाइटाको ब्रायोफाइटा मात्रै त छैन अरू पनि छ तर जुन चाहिँ कभर गरेको छ यहाँनिर त्यो ब्रायोफाइटा हामी स्पेसली वी आर गोइङ टु स्टडी यहाँ छ रुखतिर पनि बार्कमा पनि दे आर प्रेजेन्ट अन बार्क दे आर प्रेजेन्ट अन द फ्लोर दे आर प्रेजेन्ट अन everywhere bryophyte in what the habitat of bryophyte you can say that they follow the dense they follow the area with moist and shady places. Okay, so let's continue. Where we are, first we have to, while studying anything, yesterday also I have told you that where we are, that question should be answered first. That is, we are here. We are studying kingdom plantae. आर विटेकरले जुन चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ त्यसमा प्लान्टेको किङडम प्लान्टेको एल्गी फर्स्ट क्लास भयो, सेकेन्ड क्लास ब्रायोफाइट एल्गीको क्लासिफिकेसन हामीले सकिसकेको छ, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. ओके, युट्युबमा पनि छ यो, यु क्यान सी. एन्ड we are going to start today bryophytes, where we will study liverworts and mosses. But within this also there is one class. What is missing here? Can you remember? Onwards. Yes, onwards. Onwards is missing here. According to syllabus, it can change H. Onward also we have to study. Okay. Now, see here. We should go first to the five kingdom classification of R. Whitaker, where he classified the entire living domain or living world into five kingdoms, that is Monera, Protista, Mycota, Plantae, and Animalia. And among those five classes, today we are going to study bryophytes that falls under kingdom Plantae. That Plantae kingdom has also the ancestor as protist. It is given here. Ancestor means पिता पुर्खा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि सिंगल सेलबाटै आयो. Life originate भयो. भावना लिम्बू, you are very much welcome. Okay, protist ancestor चाहिँ एउटैबाट यिनीहरू आएको भन्ने कुरा छ. तर ancestor protistबाट आएको first they are early colonization of land. प्रोटिस्टहरू अब युनिसेलुलर भयो, दे आर मल्टिसेलुलर युक्यारियोट्स, प्रोक्यारियोट्स हुँदै हुँदै प्रोक्यारियोट्स युक्यारियोट्स हुँदै हुँदै यहाँ आएर
हामी आज चाहिँ कहाँ पढ्छौँ ब्रायोफाइट्स पढ्छौँ त्यसपछि भास्कुलर सिस्टम वाटर कन्डक्सन सिस्टम चाहिँ यो के देखाउनु खोजेको छ यहाँ भने कसरी चाहिँ ल्यान्डलाई प्लान्टले कोलोनाइज गर्यो प्लान्ट कसरी आयो ल्यान्डमा भन्दाखेरि पहिला प्रोटिस्टहरू आयो मोनेरा आयो प्रोटिस्ट आयो त्यसपछि माइकोटाको लाइन अलगै छ बिचमा एन्सेस्टर फलो गरे पनि दे आर नट क्लोजली रिलेटेड भन्छ र त्यसपछि प्लान्ट जब आयो प्लान्ट आउँदाखेरि एल्गी आज हाम्रो विषय ब्रायोफाइट मोस्टदेखि छ त्यसले गर्दाखेरि हामी ब्रायोफाइटबाट मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्छौँ ओके र ब्रायोफाइटा अर्ली कोलोनाइजेसन अफ ल्यान्डमा आयो यिनीहरू एल्गी त वाटर लभिङ छ त वाटरमा पानीमा छ धेरै जति पानी नभए हुँदैन र त्यसपछि आउँछ टेरेस्टेरियल प्लान्ट्सहरूपट्टि हामी जाँदैछ टेरेस्टेरियल्समा नम्बर 1 ब्रायोफाइट्स which we will study today. Okay, there are the characteristics of bryophytes, general characteristics. हामीलाई habitat पढ्नुपर्छ कहाँ बस्छ यिनीहरू र स्ट्रक्चर पढ्नुपर्छ कस्तो छ प्लान्ट बडी कस्तो छ अनि रिप्रोडक्सन कस्तो छ अनि इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स के छ भनेर हामी पढ्छौँ त्यसमा characteristics is important. They occur in habitat characteristics मा सबै फल गर्छ Habitat, damp and shaded areas. चिसो ठाउँमा हुन्छ नि पहाडतिर धेरै बेसी हुन्छ हामी यहाँ बाहिर निस्केर ब्रायोफाइटा खोज्दाखेरि त्यति सजिलो भेट्दैनौँ तर पहाडमा जहीँ हुन्छ किनभने चिसो र सेडेड भनेको छाया परेको एरियातिर हुन्छ किनभने टोटली यो ब्राइट सनलाइटमा चाहिँ यो हुँदैन द प्लान्ट बडी इज थ्यालस लाइक प्रोस्टेट अर इरेक्ट थ्यालस पुरै थ्यालस एल्गी र फंगसको छ यसको पनि थ्यालस जस्तो नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु ट्रू रूट स्टेम एन्ड लिभ्स इट इज अट्याच्ड टु द सबस्ट्राटम बाई राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर अब यिनीहरूको ब्रायोफाइटामा चाहिँ हामीले जहिले पनि केही बिर्सिनु हुँदैन भने लाइक स्ट्रक्चर लिफ लाइक स्ट्रक्चर रूट लाइक स्ट्रक्चर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नट ट्रू बट दे आर नट ट्रू किनभने ट्रू रुटमा त जाइलम फ्लोएम हुनुपर्छ यिनीहरूको छैन कन्डक्टिङ टिस्यु छैन त्यसले गर्दाखेरि दे आर नट ट्रू रुट्स राइजोइड unicellular may be there or multicellular may be there. They lack true vegetative structure and have a root like it is written here. Okay, I won't go to this point. Plant lack vascular system. Vascular system means xylem and phloem, conducting tissue. Bryophytes, so alternation of generation. This is important in bryophyte. Okay, alternation of generation bhaneko plant body. If I have forgotten to mention that plant body यता एल्गीको ह्याप्लोइड थियो बेसी जस्तो पुरै ह्याप्लोइड थियो मतलब ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडी थियो माइकोटामा पनि फंगसको पनि प्लान्ट बडी ह्याप्लोइड नै थियो एन ओके र त्यो एन र 2n डिप्लोइड ह्याप्लोइड र डिप्लोइड आई विल मेक यू क्लियर अबाउट दिस ह्याप्लोइड र डिप्लोइड यदि अल्टरनेट गर्छ कुनै पनि लाइफ साइकलमा भने द्याट इज नोन एज अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन र कतिवटा फेज लाइफ साइकलको कतिवटा फेजमा ह्याप्लोइड र कतिवटा फेजमा डिप्लोइड छ भने त्यसलाई अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेर पढ्नुपर्छ द्याट ब्रायोफाइटा एक्जिबिट्स द्याट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इज एक्जिबिटेड बाई ब्रायोफाइटा सो वी हेभ टु स्टडी अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इन ब्रायोफाइट्स ओके यो सबै पोइन्ट्सहरु तिमीले पढ्छ ओके अब अगाडि आउँदै जान्छ I will explain it. Now we can see first we will see the classification. Hepaticopsida I have told yesterday and the Anthoceratopsida and Bryopsida. Bryophyta has been classified into 3 classes that is Hepaticopsida, hepato means liver, liverworts, Anthoceratopsida which has horn-like structure that is why hornworts and Bryopsida is mosses. Okay, the 3 classification system is here. Okay, we will see the characteristics class wise. अब हामीले general characteristics के छ त Bryophyte को भन्दाखेरि they love shady and moist places.
They may be epiphytic, they may be on the ground as dense mat, and their main body consists of leaf-like, root-like, and stem-like structure, but not differentiated into true root and leaf and stem. That is, they are not differentiated. Their plant body or morphologically, we cannot differentiate ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइटिक थ्यालस थ्यालस नै भन्छ यसलाई किनभने चेप्टो परेर प्रोस्ट्रेट तेर्सो भएर ग्राउन्डमा ग्रो गरेको हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि उक्काएर ल्याउनु सक्ने खालको जुन चाहिँ टाँसिएर बसेको हुन्छ, त्यसले गर्दा थ्यालस बडी नै भन्छ भन्नु चाहिँ यसलाई, तर अलिकति एडभान्स छ एल्गी भन्दाखेरि, बिकज यसरी हेर्दाखेरि हामीले देख्छ नि त एल्गी त केही देख्दैन, हरियो देख्छ, माइक्रोस्कोपमा मात्रै देख्ने हो, र अलिकति comparatively पढ्दा राम्रो हुन्छ। The first class of bryophyte is Hepaticopsida liverwort. Characteristics हेर यिनीहरूको, gametophyte plant body is either thalloid or foliose. Thalloid भनेको कसरी डिफाइन गर्नु नेपालीमा thalloidलाई भनेको not differentiated into root, stem and leaf नै हो। त्यो चाहिँ यसरी उक्काउँदाखेरि सजिलैसँगले हातमा आउने, प्र्याक्टिकली हामी हेर्छौँ थ्यालस के हो भनेर। एन्ड फोलियोस भनेको फैलिएको पत्ता जस्तो, पात जस्तो, ग्यामेटोफाइट प्लान्ट। ग्यामेटोफाइट प्लान्ट भन्दैछ यहाँ, ग्यामेटोफाइट, स्पोरोफाइट। एन्ड if the plant body, whole plant body, majority of life cycle it passes in haploid phase, the plant body will be gametophyte. Gametophyte means the plant body that bears gametes for sexual reproduction. So that is gametophyte plant, haploid in nature. In foliose forms, leaves are without midrib, dorsiventral, this is important. भनेको माथिको dorsal, मुनिको ventral, ventral surface पछि rhizoid. यसरी ग्रो गर्नु पर्ने हो, यसरी इरेक्ट ग्रो गर्दैन, तर फ्ल्याट तेर्सो चेप्टो यहाँ बसेर टाँसेर बसेको हुनाले गर्दा डोर्सी भेन्ट्रल, डोर्सल माछा जस्तो, डोर्सल ventral surface मा यिनीहरूको के छ, rhizoid छ। Rhizoid means leaf like structure for anchorage and absorption. Each cell of thallus contains many chloroplasts without pyrenoid. Pyrenoid छैन, this is pyrenoid is present in algae. Chloroplast धेरैवटा हुन्छ, तर algae मा चाहिँ pyrenoid हुन्छ, that's to starch. Rhizoid unicellular, branch and aseptate. Okay, sex organ are born dorsally embedded in the gametophytic tissue. Sex organ जुन चाहिँ छ, सेक्स अर्गन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि फर भेरिएसन। Plant can reproduce asexually also, vegetatively also, but if the condition is not favorable for those reproduction, they have to go for sexual reproduction, and during sexual reproduction they need gametes. Sex tissues or cells, that is female and male gametes, are present on the gametophytic plant body of bryophytes, that is Hepaticopsida liverworts. पहिला म नक्सा देखाउँछु है तिमीलाई अलिकति। दिस इज हेपाटिकप्सिडा, क्लियर हुनुको लागि। हेपाटिकप्सिडा मिन्स लिभर जस्तै यिनीहरूको सेल यसरी फैलिएर जान्छ, यस्तै हुँदै डाइकोटोमस ब्रान्चिङ भन्छ यसलाई। द्याट इज नट सो क्लियर इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटमा पढ्छ हामीले। ब्रान्चिङ हुँदाखेरि यिनीहरूको पात पनि ब्रान्च हुँदाखेरि एउटाबाट दुईटा, फेरि त्यो एउटाबाट अर्को दुईटा, डाइकोटोमस यसरी ब्रान्चिङ हुँदै जान्छ। सिम्पल ब्रान्चिङ इज देयर। So, liverwort are here. They bear sex organs. भन्दैछ यहाँनिर, यहाँ माथि जुन चाहिँ देखाएको छ, this is sex organs. यो मार्केन्सिया हो, an example of liverwort. आज आदि मात्रै भ्यायो भने भोलि पनि गर्नुपर्छ क्लास, okay? And these are sex organ bear dorsally. These plants bear dorsally. माथिपट्टि यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ होइन, यो this is gamma cup. यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन गर्छ यसले, यो निस्केर उम्रियो भने भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ। कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज गेमा कप, इट इज सो मच भिजिबल इन मार्केन्सिया स्पिसिस अफ ब्रायोफाइट, द्याट इज लिभरवोट, हर्नवोट एन्ड मस। 3 क्लास, 3टा मात्रै क्लास छ। इक्जाम्पल मार्केन्सिया लिभरवोट,
hornwort, Anthocerus and mossमा छ Funaria. You will be clear. र यिनीहरू कस्तो छ भन्दाखेरि flat. It grows flat on the surface, dorsiventral, dorsal side, ventral मुनिको जुन चाहिँ माटोपट्टि छ that is ventral. Ventral surface bear rhizoids. Okay. Rhizid for anchorage and absorption, root-like structure, leaf-like structure, पातै त हैन नि त like structure, body नै पुरै यसको पात-like, leaf-like structure छ, पात जस्तो छ, कस्तो छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो नि त. Okay, they bear sex organ dorsally on dorsal surface. यो माथिको जुन चाहिँ फूल जस्तो देखिएको छ, this is archegonia, this may be antheridia or archegonium or antheridium. Female sex organ is known as archegonium and male sex organ is known as antheridium, that we will discuss. Okay. Bryophytes are called amphibians of plant kingdom because they are terrestrial plants. Though they are terrestrial plants, bryophyte, but require water to complete their life cycle at the time of sexual reproduction. Right? यिनीहरूलाई पानी नभई हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि they love shady, moist, humid places. पानी जहाँ प्रशस्त मात्रामा बाफकै रूपमा भए पनि पाउँछ भने they love this area. These, why do they are termed as amphibians? Because भर्खर त एल्गीदेखि अलिकति ब्रायोफाइट ल्यान्डमा आउँदैछ, एकैचोटि टोटल ल्यान्डमा आएर स्ट्यान्ड गर्नु सक्दैन यिनीहरूले. ट्रु रुट छैन, स्टेम छैन कन्डक्सनको लागि, फ्लावर्स त छँदै छैन झन्. अब यिनीहरू त क्रिप्टोग्याम्समा आउँछ, नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स. ओके, त्यसले गर्दाखेरि दे आर एम्फिबियन्स मिन्स प्लान्ट किङडमको एम्फिबियन्स भनिन्छ. किन भन्दाखेरि दे निड, दो दे आर टेरेस्ट्रियल, जमिनमा बसे पनि water is very much important for sexual reproduction. Sexual reproduction कति बेला इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो थ्यालस हेर, तिमीलाई यहाँ पहिला यहाँ हेर थ्यालस, यो प्लान्ट बडीमा यो छ आर्किगोनियोफोर. आर्किगोनियोफोर भनेको द्याट बियर्स आर्किगोनियम एग, फिमेल सेक्स सेल. यो डिटेलमा अहिले तिमीले बुझ्दैन, अलिअलि बुझ्छ जति बुझ्छ, त्यसपछि फेरि हामी गरी गरी पढ्दाखेरि बुझिहाल्छ. Egg cell is present on this flower-like structure. Yeah, clear देखाएको छ यहाँ egg bearing structure which is known as archegonium. Okay, egg यहाँ छ र यो एगमा sperm cell गएर यहाँ मेल ग्यामेटबाट, मेल थ्यालसबाट फिमेल थ्यालस, मेल थ्यालस. Male thallus bears antheridiopore that contains antheridia. Antheridia means male sex cell that bears sperm. यो दुईटा फ्युज भएर जुन चाहिँ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस छ त्यसको लागि पानी चाहिन्छ. This sperm cannot swim, cannot go by walking. यसको छैन. It can't go by walking. Okay, हिँडेर जान सक्दैन. So it has to swim in water. रिलिज गर्छ यसले. रिलिज गरेपछि एगमा गएर फ्युज हुन्छ, फ्युज गरेपछि जाइगोट हुन्छ, जाइगोट फर्म भएपछि यो बनिन्छ स्पोरोफाइट. ग्यामेटोफाइट बियर्स सेक्स सेल्स or sex organs. Female sex organ, male sex organ releases their sex cells, sperm. Female release, female does not release. जहाँ छ त्यहीँ बस्छ. एग त्यहाँ आएर स्पर्मले फ्युज गर्छ, फर्टिलाइज गर्छ. फर्टिलाइज गरिसकेपछि जुन चाहिँ एन थियो अघि सिंगल सेट अफ क्रोमोजोम मात्रै थियो नि त, एन भनेको ह्याप्लोइड भनेको सिंगल सेट अफ क्रोमोजोम मात्रै थियो र तिनीहरू फ्युज भएर जाइगोट फर्म हुन्छ. जाइगोट फर्म भइसकेपछि चाहिँ यो जाइगोट चाहिँ डिप्लोइड हो. अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन यहाँबाट आउँछ. डिप्लोइड भइसकेपछि यहाँ यो चाहिँ स्पोरोफाइट हो, द्याट इज डिप्लोइड. यो स्पोरोफाइट यहाँ द्याट बियर्स स्पोर्स विदिन इट. अब स्पोर फेरि मियोसिस भएर जुन चाहिँ ह्याप्लोइड हुन्छ त्यो फेरि ग्रो गरेर ह्याप्लोइड प्लान्ट बडी हुन्छ. यो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनमा हामी राम्ररी पढ्छौँ. हामी यहाँ के भन्छौँ भन्दाखेरि खालि ब्रायोफाइटा एम्फिबियन हो, किनभने टेरेस्टेरियल भए पनि दे निड वाटर फर फर्टिलाइजेसन. ओके, अब आयो अर्को क्लास एन्थोसेराटोप्सिडा.
सबै क्लासको क्यारेक्टर है ब्रायोफाइटलाई सबैलाई पानी चाहिन्छ एन्थोसेराटोप्सिडा द्याट इज हर्नवर्ड सिङ जस्तो भएकोले गर्दाखेरि हर्नवर्ड भनेको यिनीहरूलाई एक्जाम्पल छ एन्थोसेरस मेगासेरस नोटोथाइलस यु क्यान सी द इटालिक्स फन्ट हियर फर साइन्टिफिक नेम फिचर प्लान्ट बडी कस्तो छ म पहिला नक्सा देखाउँछु यहाँबाट तिमीलाई थाहा हुन्छ यो हर्नवर्ड दिस इज हर्नवर्ड ओके थ्यालोइड स्ट्रक्चर थियो अघिको लिभरवर्डको यसको छ सिङ जस्तो हर्नवर्ड द्याट इज वाइ दे आर टर्म्ड एज हर्नवर्ड र यिनीहरूको फिचर के छ त भन्दा हामीले यतै पढ्नुपर्छ ओके plant body is gametophyte obviously gametophyte haploid okay flat is a dorsiventral भनेको dorsiventral अब एनिमलमा चाहिँ सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल भन्ने पर्छ यहाँ चाहिँ हामीले dorsiventral माथि र तल छुट्टेको यसो हेर्दा माथिको पार्ट देख्छ मुनि पनि पार्ट छ नि त उकाएर हेर्दा द्याट इज वाइ माछा जस्तोलाई dorsiventral simple thalloid without internal differentiation that means tissue differentiation is not there still not there tissue differentiation छैन rhizoid are smooth walled okay rhizoid are there rhizoid दुई किसिमको हुन्छ smooth walled र tuberculate हुन्छ अहिले देखाउँछु नक्सामा okay each cell has one chloroplast with a pyrenoid यसको चाहिँ pyrenoid छ भन्दैछ है pyrenoid means starch storing organ 6 organ are present dorsally embedded in the thallus 6 organ is there sporophyte is differentiated into foot meristematic zone and capsule sporophyte जब fertilization हुन्छ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स स्पोरोफाइट भनिन्छ जाइगोट पछि जाइगोट डिफ्रेन्शिएट भएर स्पोरोफाइट भनिन्छ माइटोसिसबाट र त्यो स्पोरोफाइट इज डिपेन्डेन्ट अन द ग्यामेटोफाइट फर न्युट्रिसन फुड एटसेट्रा फर प्लेस सेल्टर त्यो आफै स्पोरोफाइट र ग्यामेटोफाइट एकै ठाउँ बसेको छ लिभरवोर्टमा ओके लिभरवोर्टमा एम्बेडेड छ यसमा चाहिँ के छ भन्ने तिमीले अलिकति क्लियर नहुनुको कारण चाहिँ धेरै नै लामो क्लास गर्नुपर्छ यो हामीले फेरि क्लासमा पनि गर्छौं स्कुलमा पनि गर्नुपर्छ है 6 organ are present dorsally sporophyte differentiated into foot meristematic difference अलिकति पत्ता लगाउनु पर्छ यहाँ स्पोरोफाइट अलिकति एडभान्स छ यसको भन्नुको मतलब ग्यामेटोफाइटबाट अब बिस्तारै स्पोरोफाइट पट्टि जानु खोज्छ प्लान्टले ग्यामेटोफाइट मात्रै थियो स्पोरोफाइट त राम्रोसँग देख्दैन थियो हामीले एल्गीमा जुस्पोर मात्रै थियो 2n त्यसपछि थिएन सरी जाइगोस्पोर थियो त्यसपछि मियोसिस भइहाल्थ्यो मियोसिस भएपछि ह्याप्लोइडमा आइहाल्छ फेरि हाफ तर यहाँ चाहिँ अलिकति स्पोरोफाइट देखिँदैछ टेरिडोफाइटमा जाँदाखेरि स्पोरोफाइटिक प्लान्ट बडी बनिन्छ reproduction how does reproduces how does bryophyte or Anthoceratopsida reproduces vegetative propagation is by fragmentation of the thallus and by tuber which are formed under unfavorable condition र fragmentation पनि गर्छ vegetative reproduction टुक्रेर पनि हुन्छ र tuber भनेको bulb like structure is also present for reproduction sexual reproduction they reproduce sexually by waterborne sperm again waterborne पानीले ल्याएको sperm पानीले बनाएको हैन प्लान्टले नै बनाएको हुन्छ तर ट्राभल गराउने काम चाहिँ पानीले गर्छ which travel from antheridium to archegonium you must remember the name male 6 organ antheridium female 6 organ bearing structure archegonium okay anther male 6 organ archegonium female 6 organ okay a fertilized egg develops into the sporophyte sporophyte splits lengthwise to release spores which develop into a gametophyte र sporophyte जुन चाहिँ छ बडी कस्तो खालको छ भने यहाँ अलिकति एक्सप्लेन गर्छु म ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडी जुन चाहिँ छ ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडीले 6 organ बियर गर्छ एन्थेरिडियम र
आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियममा एग छ, एन्थेरिडियममा स्पर्म छ र पानीले जब स्पर्म रिलिज गर्छ आर्चिगोनियममा एगमा गएर फर्टिलाइज गर्छ। फर्टिलाइज गरिसकेपछि एन मिलेर 2n डिप्लोइड स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई भन्छ स्पोरोफाइट बिकज इट बियर्स स्पोर्स। किन स्पोरोफाइट भनेको भन्दाखेरि फ्रेगमेन्टेसनबाट पनि यसको रिप्रोडक्सन हुन्छ, उता सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गरेर स्पोर बनाएर पनि फेरि नयाँ जेनेरेसन सुरु हुन्छ। र स्पोरोफाइट जेनेरेसन सुरु हुनुको लागि ग्यामेटोफाइटमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुनुपर्छ र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइसकेपछि स्पोरोफाइट बनिन्छ। स्पोरोफाइट म्याच्योर भएर जब स्पोर रिलिज गर्छ मियोसिस भएर तब फेरि ह्याप्लोइड जेनेरेसन सुरु हुन्छ र ह्याप्लोइड डिप्लोइड फेरि ह्याप्लोइड डिप्लोइड हुँदै जुन चाहिँ यो चक्र घुम्छ, आधी फेज ह्याप्लोइड आधी फेज डिप्लोइड भएर जुन चाहिँ फेज घुम्छ त्यसलाई भन्छ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। 2 फेजेसमा ग्यामेटोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज। र हामीले आँखाले देख्दाखेरि कुन चाहिँ फेज देख्छ त भन्दाखेरि ज्यादा जस्तो हामीले देख्ने ब्रायोफाइटमा ग्यामेटोफाइटिक फेज नै हो। तर प्लान्ट जति जति एडभान्स हुँदै जान्छ टेरिडोफाइट आउँछ, जिम्नोस्पर्म आउँछ, तर तिनीहरूको प्लान्ट बडी डिप्लोइड हुँदै जान्छ अनि लास्टमा हामी पनि त डिप्लोइडै छ, हामी ह्याप्लोइड छैन नि। त्यस्तै एडभान्स फिचर जब आउँछ तब डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक फिचर आउँछ र जुन चाहिँ प्रिमिटिभ प्लान्टहरू अर्ली ड्वेलर, ब्रायोफाइट आर अल्सो नोन एज अर्ली ल्यान्ड ड्वेलर्स, जमिनमा आएर पहिला माटो ग्राउन्डमा बसेर हेबिट्याट बनाउने यिनीहरूको काम हो र यिनीहरूको प्लान्ट बडी के छ ह्याप्लोइड ग्यामेटोफाइटिक इन नेचर। डोन्ट बी टु सिरियस, ओके, त्यति सिरियस हुनु पर्दैन, तिमीहरूले साह्रै मजाले बुझिहाल्छ, केही छैन। ओके, यु क्यान सी द फिगर हियर। अलिकति एक्सप्लेन गरेँ त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई खै के हो भने जस्तो हुँदैछ कि। एभ्रीबडी आर यु लिसनिङ? Yes, ma'am. वेक अप इन द निदाएन? होइन म्याम। ओके, निदाउनु हुँदैन है। एन्थोसेरस फ्युनेरिया, यहाँ हेर, दिस इज तिमीले भन्छ है कुन चाहिँ वोट हो यो, लिभर वोट हो कि हर्न वोट हो कि के हो यो मैले देखाएको एन्थोसेरस? व्हाट इज इट? Onwards. Onwards. यो फ्युनेरिया? Onwards. Moss. मोस, दिस इज मोस। फ्युनेरिया मोसमा गएकै छैन नि त हामी, त्यसले गर्दा यो के हो यो? यस, Liverworts. लिभर वोट्स। यहाँबाट तिमीहरूले डिफ्रेन्स छुटाउँदा हुन्छ। पुरै फ्ल्याट गेमा कप छ, यो भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर हो है। यो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको लागि एउटा कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ, हाफ मुन जस्तो। त्यो चाहिँ अरू सबै प्लान्ट मरे पनि त्यसले फेरि नयाँ ग्रोथ दिन्छ र यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अथवा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको लागि हो। कसरी फ्रेगमेन्टेसन भएर नयाँ प्लान्ट बनिन्छ यहाँ देखाएको छ। रिक्सिया मार्केन्सिया आर लिभरवर्ट्स, एन्थोसेरस नोटोथाइलस आर हर्नवर्ट्स, एन्ड दिस इज फ्युनेरिया मोस। यो सबै हामीले बाहिर गएर हेर्दाखेरि हामीले क्लियर हुन्छ, देख्छ, यो सबै हुन्छ यिनीहरू। स्मुथ वाल र पेक्ड वाल भन्दै थियो अघि, राइजोइड। राइजोइड यस्तो हुनसक्छ, यहाँ मुनि देखाएको जुन चाहिँ राइजोइड छ रूट लाइक स्ट्रक्चर, इट मे बी स्मुथ वाल अर इट मे बी ट्युबोकुलेट, यस्तो पनि हुन्छ। स्प्याग्नम देखाएको छ यो अहिले नजाउँ हामी। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन, यहाँ अघि मैले जुन चाहिँ भने अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन यहाँ चाहिँ यहाँबाट हेरौँ है हामी ल। ग्यामेटोफाइट प्लान्ट बडी, लेट्स स्टार्ट फ्रम हियर। यहाँबाट त्यहाँबाट नभए पनि यहाँबाट हेर्दाखेरि जहाँबाट बुझ्छ त्यहाँबाट हेर्ने हो। मेल ग्यामेटोफाइट द्याट बियर्स मेल सेक्स organ, that is antheridium, यहाँ माथि टुप्पोमा। फिमेल्स ग्यामेटोफाइट, ग्यामेटोफाइट किन भन्दाखेरि 1n, 1n means one set of chromosome they have, they do not have two set of chromosome, that is why they are haploid. हामी चाहिँ diploid हो, we have two set of chromosome. Okay, so male gametophyte plant body यस्तो देखाएको, that bears antheridium, and female gametophyte bears archegonium, egg. Okay, archegonium के है ना, egg,
कसको म्युट गर त्यो Antheridium, male sex organ that bears sperm. When during favorable condition, it needs water transport बाट यहाँ आउँछ भन्दैछ यहाँ के आर्चिगोनियममा एगलाई फ्युज गर्नु आउँछ आउँदाखेरि फर्टिलाइजेसन भयो यहाँ आर्चिगोनियममै फर्टिलाइजेसन भयो एगमा अब यो 2n भयो फ्युज भइसकेपछि 2n भयो एम्ब्रायो अर जाइगोट अब 2n भएर यहाँ मियोसिस भइहाल्यो भने चाहिँ ह्याप्लोइड हुन्छ तर मियोसिस भएन यहाँ मियोसिस भइहालेन ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडी थियो फ्युज भयो फर्टिलाइजेसन भयो डिप्लोइड भयो टु सेट भयो दुईपट्टिबाट आयो नि त हाफ यहाँबाट आयो हाफ यहाँबाट आयो ह्याप्लोइड यहाँबाट आयो ह्याप्लोइड यहाँबाट आयो गर्दाखेरि 2n भयो 2n डिप्लोइड स्पोरोफाइट हुन्छ अब चाहिँ स्पोरोफाइटमा गयो यो ओके स्पोरोफाइट भनेको डबल द्याट बियर्स स्पोर र यहाँ फ्युनेरिया देखाएको छ फ्युनेरियाको यो प्लान्ट बडी ग्यामेटोफाइटै छ र माथि स्पोर बियरिङ जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ द्याट इज डिप्लोइड र डिप्लोइड फेरि अब यहाँ मियोसिस हुन्छ मियोसिस भएर ह्याप्लोइड स्पोर इज रिलिज्ड यहाँसम्म फेज डिप्लोइड छ यहाँदेखि यहाँसम्म फेज डिप्लोइड छ अब जब मियोसिस हुन्छ फेरि ह्याप्लोइड सुरु भयो ह्याप्लोइड स्पोर again germinate to give female gametophyte and male gametophyte. Again the cycle continues and the plant grows as gametophyte, not sporophyte. Sporophyte त अलिकति मात्रै स्टेज अलिकति फ्युनेरियामा अलि माथिको यो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ स्पोर बियरिङ स्ट्रक्चर अलिकति देख्छ त्यो चाहिँ स्पोरोफाइट छ यसमा त त्यो पनि देख्दैन मार्केन्सियामा त त्यो पनि देख्दैन लिभरवोट र हर्नवोटमा नट सो प्रोमिनेन्ट ह्याप्लोइड र डिप्लोइड यो अघि हेर्यो तिमीले मोसेस we will continue tomorrow either in class or there okay ram jati bhi aउँछ हेरिराखौ है it is the largest class of bryophyta with around 1400 species example polytrichium sphagnum funaria is very important and most abundantly present हामी चिनिहाल्छ फ्युनेरिया भनेर हेर्दा main feature differentiated into protonoma and foliose gametophore भनेको पात जस्तो फोलियोज अब यहाँ चाहिँ हल्का लिफ लाइक स्ट्रक्चर पातै देख्छ है अब चाहिँ अलिकति पात स्पाइरली अरेन्ज लिफ यु क्यान सी देयर पात जस्तो देख्छ एन्ड सो यु यहाँ दिस इज फ्युनेरिया दिस इज अल्सो ब्रायोफाइट but third class last class or advanced class of bryophyte which is Bryopsida. Under Bryopsida funaria falls यस्तो उम्रेको देखेको हुनुपर्छ तिमीहरूले नदेखे पनि you will see अब चाहिँ प्लान्ट जस्तो देख्नु थाल्यो भुइँमा छैन अब इरेक्ट आयो यिनीहरू उँभो आयो इरेक्ट दिस इज इरेक्ट जब भुइँमा टाँसेको छ दे आर नोन एज प्रोस्टेट and if they are stand upright that is that plant body is erect you have to write plant body erect and spirally arranged leaf like structure is there like हो तर पनि अलिकति पात जस्तो चाहिँ हुन थाल्यो अब जुन चाहिँ यहाँ माथिको यो फूल जस्तो छ that is sporophyte यो चाहिँ स्पोरोफाइट हो फ्युनेरियाको चाहिँ यो तलको ग्यामेटोफाइट एन्ड छ जुन चाहिँ स्पोर बियरिङ स्ट्रक्चर छ that is sporophyte. Okay, if the class ends we will continue it tomorrow. Okay, typical moss gametophyte this plant body up to here it is gametophyte my sex organ fused via sporophyte it gives rise to sporophyte that bears spores again spore is released and plant body is again continued that is alternation of generation is also there and again this is dependent यो sporophyte चाहिँ dependent छ योसँग gametophyte मा एउटै plant हो कसरी dependent भन्छ यसलाई we have to give more time tomorrow